خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے آپ کی اور میری زندگی میں بخشا تاکہ اس کرسمس کو بھی ہم دیکھ سکیں، سیلیبریٹ کر سکیں اور خدا ان یسوع مسیح کو جلال دے سکیں۔ ہاللیلویا۔ پر اب خدا ان کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، خدا ان کے کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں ان کو یہ جسم لینا پڑا تاکہ وہ اس دنیا میں آئے، تو وہ اس دنیا میں گھومے پھرے، دکھ تکلیف اٹھائیں، کیوں یہ سب کچھ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ کیوں خداوند کو جو لامحدود ہے اس کو محدود میں آنا پڑا۔ ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ متی کی انجیل نکالیں اور اس کا پہلا باب اور اس کی صرف 21 آیات ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سنا پڑھیں۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کے 21 آیت سنا پڑھیں۔ اس پہ بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آمین آمین۔ ہاللیلویا۔ اس کا بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے۔ بھئی یسوع اصل میں اس کے آنے کا جو آج مقصد کو ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے، وہ یہی ہے کہ ہمیں نجات دینا، ہمیں گناہوں سے نجات دینا۔ اور یہی ایک شروع سے پرابلم بنی ہوئی تھی، شروع سے پرابلم یہ شروع ہوئی تھی کیونکہ ہمارے پاس نجات نہیں تھی، ہم نجات نہیں پا سکتے تھے۔ اور بہت دفعہ جب ہم شریعت کو بھی دیکھتے ہیں، شریعت میں بھی پڑھتے ہیں، اور قربانیاں جب گزاری جاتی تھی تو وہ ان کو کامل نہیں تھی کرتی۔ کیا نہیں تھی کرتی؟ کیونکہ وہ کچھ وقت کے لیے بہتر ٹھیک اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے، لیکن پھر آگے ان کی زندگی میں سب کچھ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتا تھا جب جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اور میرے ساتھ عبرانیوں نکالے ذرا 10 باب۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پہلی آیات سے لے کے ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے 15 آیات تک، اور بیچ بیچ میں جیسے میں بولوں گا ویسے آپ پڑھتے جائیں۔ جی آپ پہلی آیات سے ذرا پڑھیں 5 آیات تک۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، شریعت جو جس میں آئندہ کی جو اچھی چیزوں کا کیا ہے؟ عکس ہے، عکس تھا۔ اور جب عکس ہوتا ہے نا، ایک دیکھیں آدمی جب چلتا ہے تو ایک سایہ ہوتا ہے اس کا، ایک ایسے ہی آسمانی چیزوں کا نا شریعت میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے، کل بنائی گئی، ٹھیک ہے، وہ آسمانی چیزوں کا کیا تھا؟ عکس تھا۔ جیسے خدا نے اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو بولا، اور ویسے ہی ان لوگوں نے ان چیزوں کو تیار کرنا شروع کیا، لیکن وہ کیا تھا؟ عکس تھا۔ تو عکس جو ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتی، اصل ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں، جی آگے پیچھے پڑھیں ذرا۔ اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، جی ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جی جو ہر سال بلا ناگا ہر سال جو بلا ناگا گزرانی جاتی ہے، جی پاس آنے والوں کو جی ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ہرگز کامل نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ یہی تو وجبات ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم کامل ہوں، کیونکہ یسوع کامل ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع جیسے بنیں، لیکن کیسے بنیں گے؟ کیونکہ جب تک قربانی نہ ہوئی تھی، جب تک یسوع نہ آیا تھا، کوئی بھی شخص کامل نہ تھا، کیونکہ گناہ کرتے، قربانی گزارتے، لیکن کامل، کمپلیٹ نہیں ہو سکے۔
जी आगे भी पढ़े जरा। वरना उनका गुजराना वकूफ ना हो जाता। जी आगे भी। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता। फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता। लेकिन उनका दिल गुनहगार उनको ठहराता था। मगर इबादत करते थे, कुर्बानियां चढ़ाते थे, तो फिर जाकर उन्हीं ही गुनाह में, सारी चीजों में फिर धस जाते थे। फिर वही काम, हर एक चीज, फिर वही आगे साल प्लान करना, भाई इस साल कुर्बानी दी, अगले साल हम और अच्छा जानवर लेंगे, अच्छी कुर्बानी चढ़ाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, फिर वैसे ही प्लानिंग। परेशानी में थे। क्या थे? परेशानी में थे। हर साल कुर्बानी, हर साल कुर्बानी, लेकिन कामिल ना हो सके, नजात उनको वो कुर्बानी ना दे सकी। जी आगे भी। बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद लाती हैं। याद लाती हैं जी। क्योंकि मुमकिन नहीं, अब गौर से सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून जी गुनाहों को दूर करे। बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। मुमकिन नहीं। बैलों का या बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। भाई फिर प्लानिंग हुई। फिर क्या हुई? प्लानिंग हुई। और खुदा के बेटे ने, खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया जी? हम पढ़ते हैं जी। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नस्ल को पसंद ना किया। तूने कुर्बानी और नस्ल को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह आया और खुदा से बात कर लिया, बल्कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, इसलिए मेरे लिए एक बदन को तैयार किया, ताकि मैं जमीन पर आ सकूं, एक महदूद में हो सकूं, ताकि मैं इन लोगों के लिए बर्रा बन सकूं, मैं इन लोगों के लिए एक वसीला बन सकूं, मैं इन लोगों के लिए कुर्बान हो सकूं। इसलिए यीशु आया, इसलिए यीशु पैदा हुआ, ताकि वो आपके लिए कुर्बान हो सके, आपको गुनाहों से अबदी खलासी दिला सके। हालेलुया। इसलिए प्यारो आपका यीशु आया, ताकि आप लोगों को हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सके, और भाई आपको कामिल हो सके, क्योंकि यीशु के बगैर, उसके लहू के बगैर हम कामिल नहीं हो सकते। अब क्या है, मैं अपनी बात करता हूं, क्या मैं गुनाह नहीं करता? भी हो जाता है, लेकिन शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह का, उसके फजल के। हम जब उसके हुजूर आते हैं, वो हमें चलाता है, वो हमें हिकमत देता है, वो हमें दिनाई देता है, वो हमें रूह से, कुदरत से भर देता है, और हमें फिर भी वो कामिल करता है, ताकि हम अबदी निजात को हासिल कर सके, उसके पैदा होने के दिन को जान सके। वो क्यों आया? वो इसीलिए नहीं आया कि आप लोग शराब पिए, इन दिनों में नशे करें, आप दूसरों को धोखा दें, लड़ाई झगड़े करें, एक दूसरे से मुकाबले करें, किसी को नीचा दिखाएं। वो इसलिए नहीं आया, बल्कि वो इसलिए आया इस पूरी दुनिया में अमन को पैदा कर दे, मोहब्बत को जारी कर दे, ताकि वो आया ताकि बाप की मर्जी को पूरा करे। हालेलुया। तो आप नहीं चाहते कि आप यीशु की मर्जी को पूरा करें, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह तो फरमाता है, जैसे खुदा ने मुझे भेजा, मैंने उसकी मर्जी को पूरा किया, और वो चाहता है आप लोग भी यीशु की मर्जी को पूरा करें और उसके नाम को जलाल दे। हालेलुया। जी हम आगे भी जरा पढ़ते हैं। पूरी सौंपनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से
तो खुश न हुआ। तो खुश ना हुआ। जी। उस वक्त मैंने कहा, उस वक्त मैंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं जी, कि देख मैं आया हूँ। देख मैं आया हूँ। हालेलुया। मतलब वो हाजिर हो गया अब आपके आगे। देख मैं आया हूँ जी। किताब के वर्गों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है। किताब के वर्गों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदावंद तेरी मर्जी पूरी करूं। ताकि ऐ खुदावंद मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। तेरी मर्जी पूरी करूं। हालेलुया। हालेलुया। किसकी मर्जी पूरी करे? खुदावंद की मर्जी यीशु मसीह पूरा करने आए। और हम देखते हैं वो सलीब तक भी जब तक उन्होंने सफर किया, उन्होंने किसी भी चीज की ख्वाहिश ना की, ना कोई घर की ख्वाहिश, ना रुपये पैसे की ख्वाहिश, किसी चीज की ख्वाहिश ना थी। लोग पकड़ते थे उनको बादशाह बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने इस जमीन का जो एक मुल्क का एक सियासत का बादशाह जो बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु ने वो भी ना माना, क्योंकि वो जमीन और आसमान का बादशाह है। हालेलुया। भाई आपका यीशु जमीन और आसमान का बादशाह है। और भाई उसी ने ही जो आदम के वक्त से गुनाह शुरू हुआ था, और जो उस वक्त खुदा आदम से बात करने आता था, और जब शैतान ने अटैक किया और उस वक्त से जो कनेक्शन टूट गया था, वो यीशु बहाल करने आया था। हालेलुया। यीशु फिर खुदा से आपको मिलाने के लिए आया था, ताकि आप लोग बरकत पाए, गुनाहों से खलासी पाए, और यीशु नाम आपकी जिंदगी पर चला पाए। हालेलुया। जी, हम आगे 10 आयत से देखेंगे। उसी मर्जी के इस्बात से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। पाक किए गए हैं। भाई पहली जो कुर्बानियां साल साल गुजारी जाती थी ना, वो पाक नहीं थी करती, लेकिन यीशु के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से क्या हुए? हम पाक हुए। जब हम उस पर ईमान लाते हैं और तौबा करते हैं और अपने गुनाहों से फिरते हैं और कहते हैं ना, अब आप हमें माफ कर, आज के बाद हम गुनाह। अब भाई आपसे कभी जब गलती होती है तो आप जब किसी से माफी मांगते हैं, सॉरी करते हैं, तो सॉरी का माफी का क्या मतलब है? मैं दोबारा तो इसीलिए तौबा का ये मतलब है, हम दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। जिस दलदल से खुदावंद तूने निकाला है, हम उस दलदल में दोबारा वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम मेरे लिए कुर्बान हुआ, तुम मेरे लिए पैदा हुआ, ताकि मैं अपनी निजात को हासिल कर सकूं। हालेलुया। जी, आगे भी। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है जी, और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजराता है, जो हर किस गुनाह को दूर नहीं कर सकती। जी। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते, आप गौर से सुने, लेकिन ये शख्स हमेशा के गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की गहरी तरफ जा बैठा। एक ही कुर्बानी गुजार कर खुदा की तहनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। एक ही दफा कुर्बान होकर बाप के खुदा के तहनी तरफ जाकर बैठा, और अब उधर वो आपके लिए क्या कर रहा है? शफायत कर रहा है बाप से। हालेलुया। ताकि खुदा चाहता है जिधर बाप है, जिधर बेटा है, उधर आप लोग भी हो। इसीलिए उसके पैदा होने के दिन की अहमियत को जाने, इसीलिए वो आप लोगों के लिए आया। ज्यादा खानों में, इन चीजों में, घूमने में, डेकोरेट में, हर एक चीज में भी मसरूफ ना रहे आप, क्योंकि आप लोग हकीकी तौर पर खुदा के लोग हैं। खुदा चाहता है आप लोग बचे, लेकिन आप
کہیں ایسا تو نہیں آپ خدا سے بات بھی نہیں کر رہے, آپ دعاؤں میں بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں نہیں ہے, نہ خدا کے حضور آپ کی قریبیت بھی نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں آگے لاسٹ آیات دیکھیں گے, 17 آیات. اور جب ان کی معافی ہو گئی, جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی, پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. جی آگے بھی, بس ہے بھائیوں, چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے, کس کے خون سے, یسوع کے خون کے, کس کے خون سے, بولے بولے ذرا, کس کے خون سے, یسوع کے خون سے, جی یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس 18 آیات ذرا, 18 آیات. اور جب ان کی معافی ہو گئی, جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی, پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. ہاللیلویا. بھائی ہمارے لیے یسوع قربان ہو گیا ہے. وہ خرید سکتے ہو بات ساتھ بکرا, بیڑا لے سکتے سی. میں تو دیکھا ساڑھے لوگ وہ کرسمس ہوئے, ایسٹر ہوئے تو بینکال نٹھن لا پیندے, کشتاں قرضے چکن لا پیندے. کتھوں انہاں نے لینے سا ویڑے بکرے شکر کرو, شکر کرو, خدا تھوڑے نال پیار کرتا ہے. انہیں اپنے بیٹے نوں تواڈے لئی گھلیا, وہ اس دنیا تے آیا اور ایک محدود جو ہو کے ساڈے وانگ انسان بن کے آیا. انہیں دکھ تکلیف مار کھائی تواڈے لئی تاکہ تسی لوگ بچ جاؤ, تسی لوگ برکت پاؤ. اور اسی لئی وہ پیدا ہون دے دن دی اہمیت نوں جانو تاکہ تسی لوگ برکت پاؤ اور کثرت دی برکت پاؤ اور ان تے ایمان رکھو تے ابدی نجات دے حقدار ہو. ہاللیلویا. خداوند تانوں اس کلام میں برکت دے.